Students, now coming to solve the last part of numericals, that is numericals related to molarity, molality, mass percent and mole fraction. Okay na? So in the last video we learnt about the reactions in solution. As we already know, the maximum reactions are carried out in solution. So under the solutions we have to express the amount of substance present, that is in terms of concentration. Okay na? So we have four possible ways, that is mass percent, mole fraction, molality and molarity, right? So based on those concepts we are going to solve the numericals now. Coming to first problem, a solution is prepared by adding 4 gram of substance A to 10 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. So here the solution that is prepared by 4 gram of substance, any substance that is A, that is dissolved in 10 gram of water. So we have to calculate the mass percent of the solute. So as we already know mass percentage, mass percent formula, that is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. So this is a formula to calculate the mass percent. So mass of solute, that is 4 gram of substance A. Okay na? So 4 gram anta bandakshana, that is 4 divided by mass of solution. Mass of solution ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ, ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ molecular mass water ಎಷ್ಟದು, that is 18 gram. So that is equal to into 100. So 100 ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18.18%. Okay na? Understood? Mass percent, we have a formula, mass of solute divided by mass of solution into 100. So mass of solute given, that is substance A 4 divided by mass of solution anta bandaga namage overall solute plus solvent. So 4 plus namage water anta bandaga namage mass bandu 18 grams ide. Sorry, ಇದು 18 grams anta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18 grams ide. So calculate the mass percentage. So into 100 percent ಇರೋದ್ರಿಂದ into 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 400 divided by 22, that is equal to 18.18%. Understood? So 4 gram of solute dissolved in 18 gram of water. Coming to next problem, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram of 500 ml of solution. So here we have to calculate the molarity. So molarity, as we know, it is a number of solute dissolved in 1 liter of solvent. Molarity, so 1 liter of solvent. So while calculating the molarity, we have to mention the number of moles, right? So molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So number of moles calculate ಮಾಡಬೇಕು. So number of moles, as we already know, that is N is equal to what? Mass by molar mass. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaOH ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 40. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ 1 into 11 ಪ್ಲಸ್ 1 into 16 ಪ್ಲಸ್ 1 into 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ molar mass.
ಸೊ ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಸೊ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 500 ml ಇದೆ. ಸೊ 500 ml ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 500 mlನ ನಾವು ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಲೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ 0.5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 mole per liter. Understood? So molarity, that is 0.2 mole per liter. So molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So number of moles anta bandaga mass divided by molar mass. So mass 4 given, molar mass of NaOH calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 40 ಬರುತ್ತೆ, divided by volume of solution in liter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ml ಅಲ್ಲಿದೆ 500 ml. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is 0.5 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the answer is 0.2 mole per liter. Coming to next problem, the density of a 2 molar solution of sodium chloride, that is 1.13 gram mole per liter. Calculate the molality of the solution. So here we have a molality. So molality, as we already know, that is number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Okay na? So molality is equal to number of moles of solute dissolved in what? Volume of solution in kg. Okay na? Sorry, here volume of solvent. So volume of solvent in kg. So here first we have to calculate the mass of NaCl. Okay na? So mass of NaCl, that is mass of NaCl in 1 liter solution. 1 liter solution. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 molar solution of ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ನ. ಐ ಮೀನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 2 molar ಇಂಟು molar mass of NaCl, that is 58.5. ಓಕೆನಾ? ಸೋಡಿಯಂ 23 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನು 35.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾಗ 117.0 grams. ಓಕೆನಾ? ಮಾಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು 1000 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ 1.13 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1130 grams. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1130 ಮೈನಸ್ 117. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1013 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaCl 2 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 58.5. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 117 grams ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl 1.13. ಸೊ 1130 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು NaCl ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೊ 1130 ಮೈನಸ್ 117. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1013 ಗ್ರಾಮ್. ನಾವು apply the formula, that is molality. Molality is equal to number of moles of solute. So number of moles of solute ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 2 moles divided by, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 2 molar ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 2 moles ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 moles ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 mole ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1.013 kg, because in molality we have to represent in terms of kg, right? So 2 by 1.013, so we are going to get 1.9743 molality. Okay na? So understood?
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಜಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1.9743 ಮೊಲಾಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. Coming to next problem, the concentration of glucose in normal blood is approximately 90 milligram per 10 ml. What is the molarity of the glucose solution in blood? Okay, na? So we have glucose. So first we have to find out the molecular mass or molar mass of glucose, that is 180. ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ C6H12O6. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O6. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೆ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16. So you are going to get 180. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 100 ml. ಓಕೆನಾ. 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 90 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 90 mg. ಆಯಿತಾ. ಸೊ 90 mg ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 90 × 10⁻³ ಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1000 ml. ಓಕೆನಾ. 1000 ml ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So that is equal to 90 × 10⁻³ into 1000 divided by 100. Okay na. So that is equal to 0.9 gram. Okay na. Next molarity anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ that is molarity is equal to mass per dm cube. ನಮಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ. ಈ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೀಟರ್ 0.9 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 120 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.005 ಮೋಲಾರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ dm ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75 grams of sodium chloride is dissolved in 200 grams of water. Calculate the mole fraction of NaCl and H2O. Okay na? So this problem related to mole fraction. So mole fraction anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ very important, we have to calculate the number of moles. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು number of moles. So number of moles is equal to, as we already know, mass by molecular mass. Okay na? So number of moles of NaCl. NaCl ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 75 grams of sodium chloride, that is 75 divided by NaCl. ಅದರದ್ದು molecular mass ಬಂದು 58.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ equal to 1.28. ಓಕೆನಾ. ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ 75 grams divided by molecular mass, that is 58.5. Again NaCl, that is 1 into 23 plus 1 into 35.5. Next number of moles of water.
ಓಕೆನಾ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 18 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11.11. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಆ್ಯಂಡ್ water. So now we have to calculate the total number of moles. Okay na, total number of moles of moles in solution. Okay na, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11.11 ಪ್ಲಸ್ 1.28. So we are going to get 12.39. Therefore, mole fraction of NaCl is equal to number of moles of NaCl. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? That is 1.28 divided by total number of 4 moles 12.3. That is equal to 0.103. Okay na? Similarly, mole fraction of water, that is number of moles of water, that is 11.11 divided by total moles, that is 12.3, that is equal to 0.8966. Okay na? So this is how we are going to calculate the mole fraction. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಚ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಇದು 12.3 ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ so that we are going to get the number of moles of mole fraction of each component in the solution. Next students, same problem that is based on mole fraction. The mole fraction of benzene in a solution containing 25% by mass it in CCl4. Okay na, CCl4 that is carbon tetrachloride. So as we already know, mass of benzene ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 25%. 25%ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 100 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 100ಅಲ್ಲಿ 25% ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. Benzene ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have formula C6H6 that is 6 into 12 plus 6 into 1. So that is equal to direct ಆಗಿ 78 gram per mole. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. That is equal to mass divided by molar mass. ಓಕೆನಾ. mass divided by molar mass is equal to 0.3205 moles. Okay na. Next, mass of CCl4. Mass of CCl4. CCl4 ಅಂತಂದರೆ carbon tetrachloride. So again 1 into 12 plus 4 into 35.5. That we are going to get 154 gram per mole. Okay na. Next, number of moles of CCl4. ಓಕೆನಾ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ CCl4ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 25% ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 75% ನಮಗೆ CCl4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 154. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 0.4870 ಮೋಲ್. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ of benzene is equal to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of CCl4.
ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಬರೆದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.3205 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಗೇನ್ 0.3205 ಪ್ಲಸ್ CCl4 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.4870. ಓಕೆನಾ. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0.3969. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A divided by particular component to the number of moles of each component in the solution. So based on this we have numericals. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.